आगामी दिन में पुलिस बाहिनी को आहुरी सशक्त करा प्राय 10,000 पदवी खूब शीघ्र पूरण करा ये बाबद आम एसीएस महाशय सहित समस्त ये विभाग अधिकारी को मुझे सूचना दे सारी एवं प्रक्रियाकरण आरंभ करी तुरंत आम यह संपूर्ण भाव में सबु पदगुड़ी को पूरण करने यथा समय आमको करने पड़ो। आज कटक भुवनेश्वर कमिशनरेट पुलिस गोटे खुशी दिन आउ 30 नुआ गाड़ी सहित समानंकर शक्ति वृद्धि करने आमे तांकु दक्षता वृद्धि कर आज जिते बड़े मो सम्मान रे मो सामना रे 30 गाड़ी एक सांगरे चलीगला मो मनरे एक अनन्य आत्मविश्वास एवं भरोसा सृष्टि है। एगुड़िक कौन से साधारण गाड़ी नुहति आम देखिले जे बोलेरो गाड़ी गुड़िक पुलिस रंग मध्यम सजई दिखाई एवं साइरन बाजुची किंतु वास्तव में ये साधारण गाड़ी नुह एगुड़िक गोटे गोटे सुरक्षा रथ एमाने न्यायर श्रृंखलार भयमुक्त वातावरण और अपराध मुक्त समाजर प्रतीक मोर दृढ़ आशा एगुड़िक जमी गढ़ लोक मैंने सेतिकी न्याय पाइबे एवं लोक मान भितर सेतिकी आत्मविश्वास पुलिस उपरे बढ़िबो। एमानंकर साइरन बाजिले अपराधी और असामाजिक तत्वों मनरे निश्चित भाव में भय बढ़िबो एवं सेमानंकर छाती धड़कड़ हम। ये गाड़ी गुड़िक जरूरीकालीन प्रशमन सहायता व्यवस्था इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम योजना अनुजाई चालू अच्छी। यह एक केंद्र सरकार योजना केंद्रीय योजना यह को राज्य मान मिलित भाव कार्यकारी करा जाउछि। आपण माने समस्त जानिथिबे गत किछि वर्ष पूर्व आम देशर राजधानी दिल्ली रे एक बहुत बड़ घटना घटी दिल्ली निर्भया कांड आमे समस्ते तांको मनर माने आमे जानिछंती एवं आम मनरु आज मध्य ताहा केबे लिभि नथिबो। सेही भरी एक निर्भया कांड भरी अनेक परिस्थितिर मुकाबला करिवा पई आगामी दिन में ये प्रकार कौन सी घटना घटिले किबा घटना न घटिबा पई आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 मसीह यही इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम को आरंभ करथिले। सारा देश में यह से कार्यकारी करने निष्पत्ति नहीं। यह द्वारा पुलिस जेकोसी जरूरीकालीन परिस्थिति रे तुरंत कार्यानुष्ठान करने को सक्षम हो पार एवं तार ऑपरेशन जारी करके यथा समय भितर से निश्चित भाव में आमे दोषी को खोजी बाहर करवा एवं ताको दंड विधान करिवार स्वतंत्रता आमे पाई पारुछंती। एही योजना रे मोर एही योजना रे प्रथम पर्याय रे 2022 मसीह रे आम सरकार को ए विभाग को 106 गाड़ी आसथिला सेथिरु कमिशनर को 14 गाड़ी मिलता। ठीक तार 2 वर्ष पर आउ 30 गाड़ी कमिशनरेट पुलिस को दिया जाउची 22 भुवनेश्वर पाई एवं 8 कटक पाई। 30 गाड़ी खराब हो जाइथिबा जो 30 गाड़ी खराब हो जाइथिबा 21 पीसीआर को रिप्लेस करिवो। एही 30 गाड़ी कार्यकारी हेबा परे वर्तमान भुवनेश्वर 44 एवं कटक 31 पीसीआर हिसाब रे ये संपूर्ण भाव में कार्यकारी आरंभ कर। तेणु ईआरएसएस योजना द्वारा संपूर्ण पुलिस व्यवस्थार दृढ़ीकरण होगा सह सुरक्षार वातावरण सृष्टि होब। सुरक्षार वातावरण ही विकसित ओडिशार मूलदुआ अटे और एथिपाई आम सरकार बद्धपरिकर। यही योजनार प्रकृत उपयोगिता यही गाड़ी भितर बसिथिबा पुलिस कर्मचारी दक्षता उपर निर्भर करे। तेणु तांकर दक्षता आगामी दिन में आहुरी किभली भाव में वृद्धि होब
ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନଜର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ମନୋଭାବରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ ଯଥା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ ସୁରକ୍ଷାର ସହିତ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଯଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ତଦନ୍ତ, ଭିକ୍ଟିମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଅପରାଧୀ ଧରିବା ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେମିତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି କାମରେ ଲଗାଇବା, ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡକାୟତ କାମ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅସାମାଜିକ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବହୁ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ନେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ପାଖରେ ବୋଲେରୋ ଅଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ ଛୋଟ ହାଇ ସ୍ପିଡର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିକି ପଳେଇ ଯିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ଏଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଣିକରି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 10,000 ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ଏସିଏସ୍ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଏ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିକରି ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମୟରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରେ 22 ଭାଗ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 941 ଗୋଟି ପଦକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, 22 ଭାଗ ଆମେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦବୀରେ ମହିଳାଙ୍କର କଥା ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଆମର ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେଉଛୁ। 2020 ଠାରୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ନୂଆ ସରକାର ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସର ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ହିସାବରେ ପୋଲିସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଗୁଲାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସହିତ ସେତିକି ସମୟ ଏବଂ ସେଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭେଇକରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବେ ତ ଆମ ପାଖରେ 2,416ଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ଆମର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ
ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୋତେ ମନେ ହେଉଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଯେଉଁ 2416 ପଦବୀ ଅଛି ତାକୁ 5000 ପଦବୀ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା। ଯେମିତି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଜି ଆମର ଆଜି କାମରେ ଲାଗିଲା, ଏଥିରେ ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଆଗକୁ ନେବା, ଭଲ ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ଖୋଜିକରି କାମରେ ଲଗେଇବା ଏବଂ ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତୁରନ୍ତ ଏ ବାବଦରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକରି ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଆମର ଏଇ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଥାନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଓ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ବା ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି କାହାର ପୁରୁଣା ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଥାନା ତରଫରୁ ବା ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଆଉ 6ରୁ ଅଧିକ ଲେଖାଏଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମର ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ଥାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟୁନ 9000 ବାଇକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବିଭାଗର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ହେଉ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଗତିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମର ଶବ୍ଦ ସେଇଟା ହେଲା ଭାବମୂର୍ତ୍ତି। ପୋଲିସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବାବଦରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେବି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଏ କାମକୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏକ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କାମ କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ କରିକି ଆଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ 1 ନମ୍ବର କେମିତି ହେବ ସେ ପ୍ରକାରର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଥା ସମୟରେ କାମରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଦରମା ଦେଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯେଉଁ ଦେଉଛୁ, ସେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ ବୋଲି ସେ ଆମର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ବା ଏହି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ବାରବାର ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର
दरमा को बा सेमानकर आर्थिक सहायता को दैनंदिन आर्थिक सहायता को वृद्धि करने सहित सेमानंकु मध्य आनुषंगिक आर्थिक सहायता मध्य आड करिकरी तांको मोटामोटी भाव में जी पाँच वृद्धि करने आम सरकार निष्पत्ति नौछंती एवं आगामी दिन में खूब शीघ्र ताहा कार्यकारी हेब। धन्यवाद।